जस करिए सुनिए, हाँ जस करिए सुनिए, जीवन सफल बनाइए जी। ए बल बख्शो दाता तेरा नाम तिराइए जी। ए बल बख्शो दाता तेरा नाम तिराइए जी। रखियो रहमत सतगुर नानक, आ गया कलयुग समा भयानक। बंदा असल कहानी भुल गया, हीरा जन्म मिट्टी बिच रुल गया। रखियो
रहमत सतगुर नानक, आ गया कलयुग समा भयानक। बंदा असल कहानी भुल गया, हीरा जन्म मिट्टी विच रुल गया। तुसी रखियो नदर सवली, रखियो नदर सवली, पापा तो बच जाइए जी। बल बख्शो दाता तेरा नाम धियाइए जी। बल बख्शो दाता तेरा नाम धियाइए जी। बख्शो पिछले औगण मेरे, गायान तुम्हारी चरणी, दाता जी तुसी लावो चरणी। मैं खड़ गया आन दवारे तेरे, बख्शो पिछले औगण मेरे। गायान तुम्हारी चरणी, दाता जी तुसी लावो चरणी। नाम जप दिया गुर सिखा दी सेव कमाइए जी। बल बख्शो दाता तेरा नाम धियाइए जी। बल बख्शो दाता तेरा नाम धियाइए जी। पथरा चो लहर बगा देती। सी मस्ती ऐसे बाणी दी, दशमेश गुरु दिया लाला नू, जिंदानियां विच चिड़ गए सी, कोई जाके वेखे बाला नू। दी अलख मकाउण लई सिर बाजों खंडा पाया सी।
पल। काले बोवी दी अरजोई कर दियो माफ जे गलती कोई। कर दे बिने भमती उप्पल बीते याद तेरी विच हर पल। काले बोवी दी अरजोई कर दियो माफ जे गलती कोई। एक पल तू ना विसरे, एक पल तू ना विसरे, तेरे ही गुण गाइए जी। तेरी बल बख्शो दाता तेरा नाम तिजाइए जी। ए बल बख्शो दाता तेरा नाम तिहाइए जी। ए बल बख्शो दाता तेरा नाम तिहाइए जी। ओ सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन गोद विच सज बैठी सतगुरु सरूप साध संगत जी। सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब जी के पावन चरणों ते मस्तक झुका के दो हथ जोड़ के एकाग्र चित हो के सावधानता साहित अपने मन की सांझ फतेह के सिमरन नाल जोड़ते हुए सरबत माई भाई अदब साहिब आखो जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आप जी के बेअंत वड्डे भाग हैं सतगुरां दी पावन गोद विच सज के सरवण भगती करके अपना समा ते अपने सवास सफल कर रहे हो। धन गुरु तेग बहादुर जी सच्चे पातशाह एक वचन करते हैं, वो कहते ने रे मन आराम से ओ कर प्रीत। ऐ जीव ऐ मनुख उस मालक नाल प्रीत कर। सवाल पैदा होता है मनुख परमात्मा नाल प्रीत किवें करेगा। कलगीधर पिता गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज अपने दस्ते मुबारक नाल बड़ा खूबसूरत लिखते हैं। वो कहते ने चाकर चिहने अर बरन जात अर पात नहन जेह रूप रंग अर रेख भेख को कह ना सकत के अचल मूरत अनुभव प्रकाश अनतोज कही जय कोट इंद्र इंद्राण साहिब सहान गणिजै। वो परमात्मा जेड़ा इस दृष्टि विच नहीं रूप रंग आकार बाहर है उस मालक नाल प्रीत करनी है। किवें करेगा जीव। पहली पंक्ति विच साहिब कहंदे ने रे मन आराम से ओ कर प्रीत। दूसरी पंक्ति विच सतगुरु समझा रहे ने अदृश्ट परमात्मा नाल जीव किवें प्रीत करनी है। साहिब कहते ने सरवण गोबिंद गुण सुनो और गाओ रसना गीत। अपने कन्ना नाल सरवण परमात्मा के गुण सुनो और गाओ रसना गीत। ते जिहड़ी तुहाडी जीभ है रसना परमेश्वर ने दिती है इहदे नाल उस मालक के गुण गाओ। ये तुहाडी उस मालक नाल प्रीत है। मैं बेनती करा उस परमेश्वर नाल प्रीत करते हुए सतगुरां दी गोद विच सज के बैठे हो। बड़ा वड्डा उपराला है। गुरुद्वारा साहिब जी की प्रबंधक कमेटी मुख सेवादार ते इलाका निवासी संगतां जिन्हां वल्लों रजीवियां भरी जिंदगी विचों जदों कि साडी जिंदगी बड़ी तेज तरार चल रही है समा कढ के ये महान समागम आप जी ने आयोजित किया है। खालसा सिरजणा दिवस का जिहड़ा सतगुरां ने महान खालसा साजिया इनू पूर्ण मनुख बनाउण वास्ते सतगुरां ने बड़ा लंबा समा लाया। एक पत्थर की मूर्ति एक पत्थर घाड़ा घड़ रहा है वो जदों मर्जी उन्होंने घड़न लग जाए जदों मर्जी हट जाए जिस तरह मर्जी उन्होंने घड़े वो पत्थर अहंकारी नहीं होंदा। पत्थर नहीं है कहता भी मैनू इस ढंग नाल घड़ इस ढंग नाल घड़ मैनू हुण रहण दे फेर घड़ी ना। पर मनुख जिहड़ा है ये अपनी मर्जी अनुसार चलना चाहता है। सो मैं बेनती करा ये पूर्ण मनुख बन जाए जिहड़ी रूप रूखा पूर्ण मनुख की धन गुरु नानक देव जी सच्चे पातशाह ने उकरी इनू पूर्ण तस्वीर का रूप देने वास्ते पौने 300 साल का समा लग गया।
ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ 316 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਰਮ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਮਹਾਨ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਿਆ, ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਮਹਾਨ ਪੁਰਬ ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਮਨਾ ਰਹੀਆਂ ਹੋ, ਤਨ ਕਰਕੇ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਧਨ ਕਰਕੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆਪ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੁਟੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਯੋਗ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੁਤਬਾ, ਜਿਹੜੀ ਪਦਵੀ ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਪੂਰਨ ਮਨੁੱਖ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੁਣ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰ ਦਿੱਤੇ। ਕੱਲ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਮਹੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲਾਲਚ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਡਰਾਵਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਮੌਤ ਦਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੁਲਾਕਾਤ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੌਲਵੀ ਸੈਫੁਦੀਨ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਲਾਓ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਜੇ ਮਾਰਨਾ ਪਵੇ ਤੇ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਾਰਨਾ ਹੈ, ਦੇਖਣ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਮਿਸਲ ਚੱਕੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਮਿਸਲ ਸੀ, ਉਹ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਸੀ। ਢੰਡੋਰਚੀ ਸੱਦਿਆ, ਢੰਡੋਰਚੀ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਢੰਡੋਰਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਭ ਲੋਕ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਢੰਡੋਰਚੀ ਜਿਸ ਕੋਠੜੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿੱਖ ਯੋਧੇ ਬੰਦ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਕੋਲ ਦੀ ਲੰਘਿਆ, ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ। ਰਾਤ ਬਤੀਤ ਹੋਈ, ਦਿਨ ਚੜਿਆ। ਸ਼ਾਹੀ ਕਾਜੀ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਧਾਰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਕੋਠੜੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਮਤੀ ਦਾਸ ਕੌਣ ਹੈ? ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ, ਦੱਸੋ। ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ, ਤੇਰੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੈ। ਦੀਵਾਨ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਜ਼ਾਲਮੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਢੰਡੋਰ ਜੀ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜੇ ਹੀ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਆ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ, ਨਹੀਂ, ਤੇਰੀ ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਹਲੇ। ਕੋਠੜੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ, ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੀਵਾਨ ਮਤੀ ਦਾਸ ਤੇ ਪਈ, ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ, ਕਾਜੀ, ਆ ਜਰਾ ਸਿੱਖ ਦੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾ ਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਲਿਜਾ ਕੇ ਦੀਵਾਨ ਮਤੀ ਦਾਸ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਜੀ ਅਬਦੁਲ ਹਵਾਬ ਵੋਹਰਾ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੈਦੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਾਜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਇਨਸਾਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਸਿਆਣੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਗੱਲ ਲਿਖ ਕੇ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਬੋਲ ਕੇ ਵੀ ਆਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਗੱਲ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਆਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਧੁਰ ਤਹਿ ਤੱਕ
गल उतर जाती है जिहड़ी गल अखां नाल आखी जाती है। सतगुरु सच्चे पातशाह कहन लगे जरा मेरे लागे कर। सतगुरु सच्चे पातशाह ने इस सूरबीर बहादुर योधे दियां कड़ियां खोल दित्तियां, सतगुरां दे कोल कीता। इन्हें सतगुरु सच्चे पातशाह के चरणों ते अपना सीस रखिया, मत्था रखिया। जदों सिर तां चुकिया, इन्हें आख्या सतगुरु सच्चे पातशाह जी इजाजत दिओ, मैं दिल्ली दरबार को पलटा के रख दिया। गुरु तेग बहादुर जी सच्चे पातशाह पुछदे ने शक्ति कित्थों लई है, इन्नी ताकत तेरे विच कित्थों आई है? कह लगा सतगुरु सच्चे पातशाह की तुहाडी कीमिया नजर दे विचों। ते हजूर कहन लगे फिर गल भुल गए, तान होंदे होए नताना, मान होंदे होए निमाना। सतगुरु सच्चे पातशाह कहन लगे जे ताकत मिली है तेनू संभाल के रख, ये ताकत साडे विच भी है। तू साडी कीमिया नजर तो ताकत प्राप्त की है, असीं भी वरत सकते हैं। कहन लगा सतगुरु सच्चे पातशाह जी फिर एक किरपा कर दो, तुसीं मेरे ते पूरी किरपा नहीं की, थोड़ी अधूरी रहन दी। सतगुरु कहन लगे की? कहन लगा सतगुरु सच्चे पातशाह जी जिथे इन्ना बल बख्शिया है उत्थे नाल दी नाल सबर भी बख्शिश कर दो। सबर की गल बाबा फरीद जी करते ने, वो कहते ने फरीदा दरवेसां नूं लोड़ीए रुखां दी जीरांग, रुखां जिड्डा जीरा, कोई वड्डी जावे कोई कट्टी जावे, कोई अग विच पा के साड़ी जावे, कोई परवाह नहीं, एडा जीना चाहिए। सतगुरु सच्चे पातशाह जिन्हां ने दीवान मती दास के उत्ते अपनी रहमत पाई ते नजरी नजर निहाल कर दिता। अंदर सबर दे सागरे उछाल के सतगुरां ने रख दिते। हजूर ने आख्या काजी अब्दुल हवा बोहरा नूं, कहन लगे जाओ लै जाओ काजी, इहदे हत्थां नूं हत्थ कड़ियां ला दे, इहदे पैरां नूं बेड़ियां पा दे, किल मोड़ दे। हजूर ने जंजीर परे कर दी, कहन लगे लै जाओ अजमाओ जाके जिन्ना अजमा हुंदा है। अज गुरु नानक देव जी का एक धर्म पुत्र लाड़ी विआउण वास्ते चले, आजादी की लाड़ी विआहेगा। काजी ने आख्या हिंदू धर्म का एक रिवाज है, जानते हो? सतगुरां ने आख्या केड़ा? कहन लगे जदों लाड़ा लाड़ी विआउण वास्ते जाता है, विआह के आउंदा है ते मापे उहदे सिर दे उत्तों दी पानी वार के पींदे ने। की पानी वारन वास्ते तैयार रहोगे? सतगुरु सच्चे पातशाह कहन लगे जानना हाँ, यह कोई ऐरे गैरे का पुत्र नहीं, यह धन गुरु नानक देव जी सच्चे पातशाह का पुत्र है। इन्हें लाड़ी विआउण गए ने, वापस मुड़ के नहीं आना, ये सौरे घर वसेगा। आ जदों काजी की गल का हजूर ने एक बड़ा ठकमा उत्तर दिता ते काजी खिंच गया। सतगुरु सच्चे पातशाह दे हजूर के सामने सिर झुका के मती दास ने नाल इन्हां दे तुर पिया। अदालत लगी हुई सी, अदालत विच लिया के दीवान मती दास को खड़ा कर दिता। जिस वेले खड़ा किया, मौलवी सैफुद्दीन बैठा है, उन्हें लालच के दरिया दीवान मती दास के सामने विछा दिते। उन्हें आख्या मौलवी कोई होर गल कर, सिख जिहड़ा है आ जिहड़े सोने ते चांदी दे वगदे दरिया ने, इन्हां दे वहण विच नहीं कदे रुड़दा, कोई होर गल कर। बड़े लालच दिते गल नेड़े करा। आखिरकार मौलवी सैफुद्दीन ने आख्या सिखा तैनू वक्त की अदालत जिहड़ी है आखिरी गल आखदी है। इन्हें आख्या की है? इन्हें आख्या अगर तू इस्लाम में आ जावे तो इस्लाम की खूबसूरत औरत नाल तेरा निकाह कर दिता जाएगा।
हस पिया दीवान मती दास। इन्हें हस के आख्या मौलवी मैनू बधाई दे। सैफुद्दीन ने सोचा भी सिख डोला खा गया। मैं नारद नूं पढ़िया, नारद ऋषि वो एक गल आखदा है, कदे इस्लामी तारीख पढ़िए, इस्लामी तारीख विचों एक गल मिल जाती है कि औरत जिहड़ी है इंसानी जिंदगी की सब तो वड्डी कमजोरी है। पर सत्कारयोग साध संगत जी 4 सतरां छड्ड के अगे वो फिर लिखते हैं कि इंसानी जिंदगी की सब तो वड्डी शक्ति औरत है। धन गुरु नानक देव जी सच्चे पातशाह जिन्हां दे औरत की महानता नूं संसार के सामने पेश कर दिता, दस दिता उन्होंने लोगों को जिहड़े औरत नूं औरत की निंदा करते सन। सोफी बैल मौलवी ने सैफुद्दीन ने सोचा भी सिख डोला खा गया। इन्हें आख्या सिखा सानू दस ते सही तू बधाई काहदी लै रहे। दीवान मती दास ने आख्या तुहाडी हार दी ते अपनी जित दी। अबू जफर मुहय्यिद्दीन औरंगजेब आलमगीर दी हार दी। उन्हें आख्या साडी हार किवें ते तेरी जित किवें है। उन्हें आख्या गल सुनो, अदालत तुहाडी होवे ते अदालत दे विच मैनू मुलजमा वांग हत्थां नूं हत्थ कड़ियां ला के पैरां नूं बेड़ियां ला के खड़ा कीता होवे, राज भाग तुहाडा होवे ते तुसीं एक गुलाम नूं, गुलामां दा जीवन तुहाडे सामने है, मैनू गुलाम समझ के तुसीं खड़ा कीता है ते मैनू अपनी धी दा डोला दे के रिश्ता दे के ईन मनाओ। इदों वड्डी तुहाडी हार की हो सकती है। आह गल जदों माधवी ने सुनी इहदे क्रोध का पारा चढ़ गया। इन्हें आख्या काजी अब्दुल हवा बोरा शरा की आखदी है, फतवा ला दिता। 2 फट्टियां विच बन के आरे नाल चीर दिओ। तुसीं फुहारा चौक वेखिआ ना, गुरुद्वारा शीशगंज के सामने बार बार उत्थे पर दीवान मती दास जी नूं लै आंदा गया। जलाद आ गया, फटे आ गए, आरा आ गया। आखिरी खाश पूछी गई दीवान मती दास ने। उन्हें आख्या कोई खाश नहीं, खास केवल इन्नी है कि जदों मेरे सिर ते तुसी चीर पाओ, आरा चले, मेरा मुंह जिहड़ा है मेरे सतगुरु गुरुदेव गुरु तेग बहादुर जी महाराज वाल होना चाहिए। लो सत्कारयोग साध संगत जी, आओ तकीए जरा दीवान मती दास जी नूं आरे विच फट्टियां विच बन्ह दिता गया है। जलादा ने शीश ते आरा रखिया है ते जिवें हुण शीश ते आरा चल रहा है, तुसी बड़े गुरु प्यार विच शर्शार होकर बैठे हो। मैं एक बेनती करदे आ, ये गल मैं तुहानूं सुणा रहा ते तुसी सुण रहे हो। कहना भी सौखा है, सुनना भी सौखा है, पर इहनूं अमली रूप विच वापराना ते कमाना बड़ा औखा है। गल्लां सुन लैणियां, कह लैणियां कुछ होर मैंने रखदियां ने, पर अमल विच जिंदगी आ जावे, ये बड़ी महान बात है। सतगुरां दा प्यारा गुरसिख दीवान मती दास अज जलादा ने शीश ते आरा रखिया है ते जिवें वो नाल ही उन्हें जपजी साहब दा अमृतमई बाणी दा जाप शुरू किया है। ढाडी जथा तुहाडी खिदमत विच इहो कह रहे हैं। मती दास नूं जलाद जिहों
मेरी आखिरी इच्छा जे खल होवे जदों सीस उत्ते मेरे चले सिख नू सरूर यारा चलदा जी साहब शुरू कीता प्याला प्यार वाला पीता जप जी साहब शुरू कीता प्याला प्यार वाला पीता जप जी साहब शुरू कीता प्याला प्यार वाला पीता जप जी साहब शुरू कीता मन वाहे गुरु ने सीता अंग संग सी हजूर आरा चलदा संग ते चढ़िया सिख नू सरूर आरा चलदा
दुलारा गुरु दा प्यारा दीवान मती दास आरे नाल चल रहे हैं। कोई भय नहीं, मौत दा भय सतगुरां ने कढ दिता है गुरसिख दे हिरदे विचों। ये ज्ञान करवा दिता मरण हार ये जीरा नहीं, मौत मर्दां नूं कदे मारदी नहीं। पुछिया सी गुरु तेग बहादुर जी सच्चे पातशाह ने जदों दखियारे पंडित हजूर दे दरबार विच बेनती कर रहे सन, सतगुरां ने पुछिया दीवान मती दास नूं, हजूर दे दीवान ने, मती दास औरंगजेब नाल गल कीती है? कहने लगा सतगुरु जी कौन करेगा औरंगजेब नाल गलबात। गल करन दा यतन कीता, उन्हें हुक्म दे के बट मजार के स्थान के उत्ते आ जिहड़े हिंदू सन ब्राह्मण उन्होंने बोरियां विच पा के, बोरियां विच पत्थर पा के उन्होंने डल झील में डूब के मार दिता गया। बट बाजार के स्थान पर जिंदा धरती में गढ़ दिते गए। एक वफद दिल्ली पहुंचा, दिल्ली में पहुंच के औरंगजेब के सामने हार पुकार की, यह जुर्म साडे ते ना किया जाए। बादशाह ने अपने नौकरां नूं हुक्म दे के सारे दरवाजे बंद करवा के हाथी खाने का दरवाजा खुलवा के सारे हाथियों के पैरों थले कुचलवा के मरवा दिते गए। कौन जाएगा? सतगुरु तलवार दिल्ली के तखत से निकलती है, कतल कश्मीर में होता है, कौन गल करेगा? सतगुरु कह लगे मैं जावांगा। जेड़ा मौत तो डर जावे वह जिंदगी के खूबसूरत भेद तो अनजान रह जाता है। सतगुरु सच्चे पातशाह कह लगे मैं जावांगा। वो जरा भेद सी सतगुरु सच्चे पातशाह ने दीवान मती दास को भी समझा दिता सी। जपजी साहब का पाठ हो रहा है, जलाद आरे नाल चीर रहे ने, चीर दिता, दो फाड़ कर दिता, एक फाड़ एक बन्ने डिगा, एक फाड़ एक बन्ने डिगा। दो फाड़ डिगण तो बाद यह आवाज आई, जिनी नाम ते आया गए मसक्कत काल, नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल। जेड़े जलाद सी काजी कोल खड़ा सी हैरान हो गए। उन्होंने करामातां की शर्त लाई सी कि गुरसिखा जे तू करामात दिखा देवे तो तैनू छड़ दिता जाएगा। क्योंकि जदों असीं इस्लामी तारीख पढ़ते, मैं पिछे बेनती करके आया, जिड्डी वड्डी कोई करामात विखा सकता है उड्डा ही वड्डा उन्होंने पैगंबर बनया जाता है। हजरत मुहम्मद साहब ने पैगंबर होने का दावा किया। लोगों ने आख्या कि की करामात है तेरी? उहदे हथ में सोटी फड़ी हुई सी, सिटी धरती ते सप बन के दौड़ उठी। मैं बेनती करा, उंगल उठाई, इस्लामी तरीक दियां गल्लां ने, उंगल उठाई, कहते ने चंद्रमा के टुकड़े कर दिते। वो मानते ने, पर जिन्हां दी मैं दास्तां तुहाडे नाल साझी कर रहा, जिस रहबर जिन्हां गुरु प्यारियां दी सतगुरां ते यह गल आखी है, नाटक चेटक किए कुकाजा प्रभ लोगन कहे आवत लाजा। आ तमाशे करदियां मदारियां वाले प्रभु के प्यारियां नूं लज्जा आउंदी है। उन्हें समझा भी वाकई ये सिख करामात करके गया, वरना कट्टे हुए शरीर चो आवाज किवें आ सकती है। पर ये गल नहीं जानते। आ जिहड़ा साडा शरीर है ना, इस शरीर के अंदर एक कारण शरीर है। कारण शरीर के अंदर एक अंतश कारण है, जिन्हों ना तलवारां कट सकदियां ने, ना फांसी मार सकती है। दुनिया की कोई ताकत उन्होंने मुसखर नहीं कर सकती। दीवान मती दास जी शहादत का जाम पी गए, सतगुरु सच्चे पातशाह की रहमत के पात्र बन गए। मारी आ गई भाई दयाला जी की। भाई दयाला जी नूं लिया गया, उन्होंने खिलाफ भी सजा दे दी गई।
पानी की देग में उबाल दो। जदों सजा दे दी गई, सुनी भाई दयाला जी ने। भाई दयाला जी ने आख्या भी मेरी एक गल सुनो, आ जिहड़ी सजा तुसीं मैनूं देण लगे हो ना, ये पक्की करके लिख दिओ, किते इस गल तो मुकर ना जाओ। मौलवी सैफुद्दीन ने तकिया भाई दयाला जी वाल ते पुछदा है, बड़ा शौक है तेरा इस सजा वास्ते? उन्हें आख्या हाँ। उन्हें आख्या कारण जान सकता है? उन्हें आख्या कारण यह है कि जदों मैं देग विच उबड़ागा, मेरे बापू की जायदाद जिहड़ी है वो मेरे नाम हिबा हो जाएगी। पंचम पातशाह गुरु अर्जन देव जी सच्चे पातशाह, उन्होंने भी देग विच उबालिया गया सी। उबालो मैनू भी देग विच, छेती करो, देर ना लावो। मैं भी मती दास नालों जिस सिख नूं कल तुसीं आरे नाल चीरिया, मैं उहदे नालों 8 पैर वध पढ़ाई कीती है। मेरा इम्तिहान जिहड़ा है उहदे नालों होर करना कर दिओ। क्या बात है गुरसिੱਖੀ दी। सत्कारयोग साध संगत जी, ये सिੱਖੀ दी बरकत है, ये सिੱਖੀ दी बरकत है। सिख बंद बंद कटवाउंदा है, ये धर्म की परिभाषा है, धर्म की डेफिनेशन। धर्म की है? एक रंग है जिहड़ा मनुख की आत्मा ते चढ़ जाता है, नहीं लेंदा जिन्ना मर्जी यतन किया जाए। तारू सिंह अपनी खोपड़ी लुहा सकता है, पर उसकी आत्मा तो धर्म का रंग नहीं ले सकता। भाई मनी सिंह जी बंद बंद कटवा सकते हैं। सत्कारयोग साध संगत जी, बेनती कर रहे असां, सिੱਖੀ की बरकत है। सिख बंद बंद कटवा सकता है, सिख बंद बंद कटवाउंदा है। इत्थे दुल्हन का चूड़ा टुट के भी गीत गाउंदा है। इत्थे मां का कलेजा चीकदा नहीं, मुस्कुराउंदा है जदों उहदे जिगर दे कोई चीर पाउंदा है। धन्नो मावां, धर्मण मावां, जिन्हां दा अरदास विच 2 वेले जिक्र करदे, खन्नी खन्नी रोटी ते गुजारा किया, बच्चों के टुकड़े करा के गला में हार पवाए, किड्डा जिगरा होगा। बेनती करा भाई दयाला जी, कह लगे वध करना इम्तिहान जिन्ना मर्जी कर दिओ। जलाद ने भट्ठी पुट लई, देग रख दी, पानी विच उबल रहा है, ते जिवें हुण भाई दयाला जी चौकड़ा मार के विच बैठे ने, वो सीन
पढ़दा गुर मंत्र नूं सदकी सूरा भाई दयाला पढ़दा गुर मंत्र नूं सदकी सूरा भाई दयाला सावे सब खलकत दे पाया मती दास नूं चेरा चल नक्शे कदमां ते उबड़ रिहा ए दयाला वीरा चल नक्शे कदमां ते उबड़ रिहा दयाला वीरा दुख सुख दा फर्क नहीं बैठा बन के सीमत वाला पढ़दा गुर मंत्र नूं सदकी सूरा भाई दयाला पढ़दा गुर मंत्र नूं सदकी सूरा भाई दयाला भाई दयाला जी शहीद हो गए। वारी आ गई सती दास की। लै आंदा सती दास जी नूं कटहरे विच लिया के खड़ा कर रहा। तमाम लोग जिहड़े ने तमाशा देखने वास्ते खड़े ने। शाही फरमान है कि कोई अपने घर विच नहीं रहेगा। ये मौत का तमाशा देखने वास्ते हर कोई आवेगा। जेड़े मुसलमान वीर खड़े ने वो तो इस वास्ते खड़े ने कि काफर नूं मरदियां वेखना है। एक सवाब है जिसनों असीं पुण्य आखदे हैं।
ਤੇ ਸਹਿਮੇ ਹੋਏ ਦੋ ਹੀ ਫਿਰਕੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ, ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਨੇ। ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਹਿਮੇ ਹੋਏ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਲੈ ਕੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਤੱਕ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ। ਸਤੀਦਾਸ ਜੀ ਆ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੁਹਰਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਹਰ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਫਿਰ ਵਕਤ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਆਖਰੀ ਇੱਛਾ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ਼ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਖਰੀ ਖਾਸ਼ ਤੇਰੀ ਹੈ ਤੇ ਦੱਸ ਦੇ। ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੇਰੀ ਆਖਰੀ ਖਾਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਖੜੇ ਨੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਓ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਲੋਕ ਖੜੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਵਕਤ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਾਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਰਾਮਾਤ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਕਰਾਮਾਤ ਭਾਈ ਦਿਹਾਲੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਰਾਮਾਤ ਮੈਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਫਤਵਾ ਇਹ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਨੇ, ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦੀਆਂ ਬਰੀਕ 18 ਕਾਲਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕਾਲਮ ਕੱਢ ਕੇ ਫਤਵਾ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਰੂਹ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਸਾੜ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਰੂਹ ਕਿਵੇਂ ਸੜਦਾ ਹੈ, ਇੱਕਦਮ ਅੱਗ ਦਾ ਭਾਂਬੜ ਨਹੀਂ ਬਲਦਾ। ਰੂਹ ਸੜਦਾ ਹੈ ਜਿਸਮ ਦੀ ਸਾਰੀ ਚਰਬੀ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਾੜ ਕਰਕੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਦੀਵਾਨ ਸਤੀਦਾਸ ਕਹਿ ਰਹੇ ਇੱਕ ਕਰਾਮਾਤ ਮੈਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਪਰ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇੱਕ ਗੰਗਾ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀ। ਭਗੀਰਥ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਆਪਣੇ ਵੱਡ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਉਸ ਗੰਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੱਡ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਅਸਤ ਤਾਰੇ, ਫੁੱਲ ਪਾਏ, ਉਹ ਯਕੀਨ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਕਿ ਉਹ ਸੱਚਖੰਡ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਸਤੀਦਾਸ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸੱਚਖੰਡ ਗਏ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ, ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਇਆ ਵੀ ਉਹ ਮੁਕਤ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਪਰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇੱਕ ਗੰਗਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖੂਨ ਦੀ ਵਗੀ ਹੈ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਗੰਗਾ ਰਾਤ ਦੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਪਰਵਾਨੇ ਦੇ ਪਿਆਰ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ। ਇੱਕ ਗੰਗਾ ਰਾਤ ਦੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਪਰਵਾਨੇ ਦੇ ਪਿਆਰ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ। ਇੱਕ ਗੰਗਾ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੇ ਕੇਸੋਂ, ਇੱਕ ਖੰਡੇ ਦੀ ਧਾਰ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ। ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਚੋਂ, ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ। ਪਰ ਖੂਨ ਦੀ ਗੰਗਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਨਿਕਲੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸੀਸ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ। ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਇੱਕ ਖੂਨ ਦੀ ਗੰਗਾ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਨੇ ਵਹਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੰਗਾ ਭਗੀਰਥ ਨੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲਿਆਂਦੀ, ਕੈਲਾਸ਼ ਪਰਬਤ ਤੋਂ ਉਤਰੀ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਈ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਤ ਤਾਰੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਯਕੀਨ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬਿਸਤ ਗਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ, ਸ਼ਹੀਦ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਚੋਂ, ਸੀਸ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਗੰਗਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਖਤ ਤੇ ਤਾਜ ਰੁੜ ਜਾਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਬਚਣਗੇ। ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ ਕਰਾਮਾਤ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਾਮਾਤ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਸਾੜੋ ਮੈਨੂੰ ਰੂਹ ਵਿੱਚ ਬੰਨ ਕੇ। ਕਦੇ ਰਾਵਣ ਨੇ ਹਨੂਮਾਨ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਰੂਹ ਵਿੱਚ ਬੰਨ ਕੇ, ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਲੰਕਾ ਸੜ ਗਈ ਸੀ। ਸਾੜੋ ਮੈਨੂੰ ਵੀ
ਇਹ ਰਾਜ ਭਾਜ ਤਖਤੋ ਤਾਜ ਸਭ ਕੁਝ ਸੜ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੇ ਬੋਲ ਸਨ, ਕਰਨੀ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਦੇ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਸਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੇ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਪਿੰਜਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖੂਨ ਨਾਲ ਆਲੂਦ ਹੈ। ਬਸਤਰ ਸਾਰੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਭਿੱਜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਰੀਰ ਤੇ ਇੱਕ ਇੰਚ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪਿੰਜਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੱਲ ਤਿੱਖੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਾਰੀ ਚੋਟ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਦਿਸਦਾ ਜ਼ਖਮ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਆ ਗਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਵਕਤ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਦੁਹਰਾਏ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਵੇਲੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਐਸੇ ਰਹਿਬਰ ਨੇ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੂਰਜ ਗਰੂਬ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸੂਰਜ ਛਿਪਣ ਵੇਲੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜਲਾਲ ਸਮਾਣੇ ਦਾ ਜਲਾਲੁਦੀਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਸ਼ਰਅ ਦਾ ਫਤਵਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਲਵਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਸਿਰ ਜਿਹੜਾ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਖਾੜਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਾਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾਈ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਅਖਾੜੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ, ਮੌਲਵੀ ਸੈਫੁਦੀਨ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੋਗੇ, ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਲੈ ਕੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਨਜ਼ਰ ਭਰ ਕੇ ਅਖਾੜੇ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ। ਅਖਾੜੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਕਾਜੀ ਕੀ ਆਖ ਰਹੇ? ਮੌਲਵੀ ਕੀ ਆਖ ਰਹੇ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ, ਜੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੋਗੇ, ਸਿਰ ਲੈ ਕੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਗੱਲ ਸੁਣ ਮੇਰੀ, ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਜਾਵਾਂ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਅਖਾੜੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਖੜਾ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਾਈ ਹੈ। ਅਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਪਾਵਨ ਸੀਸ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਭਾਈ ਜੱਟਾ ਜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਬਣੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸੀਸ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਅੱਗੇ ਕਰਾਂਗਾ ਕੱਲ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ, ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਰੋਹ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਭਾਈ ਜੱਟਾ ਜੀ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਚੱਕਦੇ। ਇਹ ਭਾਈ ਜੱਟਾ ਜੀ ਇਸ ਅਖਾੜੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਵਾਨ ਮਤੀ ਦਾਸ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕੀਮੀਆ ਨਜ਼ਰ ਨੇ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਭਾਈ ਜੱਟੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਾਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਮੌਲਵੀ ਨੂੰ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਵੇਗਾ, ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਜਾਵਾਂ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੈ। ਅਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਢੰਡੋਰਚੀ ਭੇਜ ਕੇ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਘਰ ਨਾ ਰਵੇ। ਸਭ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਨੇ, ਪਾਨ ਚੂਪਦੇ ਹੋਏ, ਕਵਾਲੀਆਂ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਇੱਕ ਕਾਫਰ ਦਾ ਕਤਲ ਹੁੰਦਿਆ ਹੋਇਆ ਵੇਖਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਤਲ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਵੇਖਣਾ ਇੱਕ ਸਵਾਬ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਲੈ ਕੇ, ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੰਝੂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਮਹਿਬੂਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਆ ਗਈ। ਸੀਨ ਐਸਾ ਹੈ, ਈਦ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਨੇ
ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਵਿੱਚ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਬੱਕਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਲਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਗੋਸ਼ਤ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੇ ਬੱਕਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਘਾਹ ਛੱਡ ਗਏ ਨੇ, ਘਾਹ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਆਖਰੀ ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਪਿਆਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਵੇਖੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਸਤਰਾਂ ਬੜੀਆਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲਿਖੀਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾ ਦੇ ਮਨ ਚਾਹ ਕਿ ਗੋਸ਼ਤ ਖਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਨਾ ਦੇ ਮਨ ਸੋਗ ਜਹਾਨੋਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਚੱਲ ਬੁੱਲਿਆ ਇੱਥੋਂ ਚਲੀਏ ਦੋਹਾਂ ਤੋਂ ਸੱਚੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆ ਗਿਆ। ਜਲਾਲਉਦੀਨ ਸਮਾਣੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ ਸ਼ਾਮ ਦਾ, ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਲਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਜਲਾਲ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੇਗ ਦੇ ਬਹਾਦਰ ਕਹਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਵਕਤ ਤੇਗ ਦਾ ਬਹਾਦਰ ਮੈਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਤੇਗ ਹੋਵੇ ਉਹ ਤੇਗ ਦਾ ਬਹਾਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਜਲਾਲ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਮੇਰੇ ਬਾਪੂ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੇਰੇ 2 ਨਾਂ ਰੱਖੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਜਨਮ ਦੇ ਵਕਤ ਮੈਨੂੰ ਤਿਆਗਮਾਲਾ ਕਿਹਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚੌਥੀ ਜੰਗ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੀ ਲੜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀਰਤਾ ਨਾਲ ਤੇਗ ਵਾਈ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੀ ਲੱਜ ਪਾਲਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੀ ਲੱਜ ਪਾਲਾਂਗਾ। ਤੇਗ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਚੱਲੇਗੀ ਮੇਰੀ ਗਰਦਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ, ਨਤੀਜਾ ਹੈ, ਐਸ ਮੌਲਵੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਚਲਾਓ ਜਰਾ ਤੇਗ ਤੇ ਵੇਖੋ ਨਜ਼ਾਰਾ। ਆਓ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਵਕਤ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚੌਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਾਜ਼ੀ ਅਬਦੁਲ ਹਵਾ ਬੋਰਾ ਨੇ, ਇਸ ਜਲਾਦ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੇ ਤੇਗ ਚਲਾਈ, ਜਿਵੇਂ ਜਹਾਨ ਤੇ ਛੱਤਾ ਛਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਜੂ ਦਾ ਦਮ ਘੁੱਟਿਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਦਰਦੀ ਦਿਲ ਕੁਰਲਾ ਉੱਠੇ ਨੇ, ਰੋ ਉੱਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਦਾਣਾ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰੰਗੀ ਮਾਸਟਰ ਮਾਣਕਪੁਰ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਫਗਵਾੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਹੈ ਅਠੌਲੀ, ਤੇ ਦਾਸ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਪਾਹੌਰ ਦਾ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। मन हुक्म जला
ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਪੀਰੀਅਡ ਕੱਲ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੁਣ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ ਨਾ, ਚਲਾਓ ਤਲਵਾਰ, ਤਲਵਾਰ ਮੇਰੀ ਗਰਦਨ ਤੇ ਚੱਲੇਗੀ, ਇੱਕ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਫੈਸਲਾ ਮੌਲਵੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਇਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਸੋ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਖਿਮਾ ਮੰਗਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਰਿਣੀ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰ ਜੀ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਇੰਡੀਆ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ, ਔਰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਇਆ। 15 ਸਾਲ ਤਕਰੀਬਨ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਨੇ, ਸਰੀ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਯਤਨ, ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੀਆਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਹੁਕਮ ਲਾਇਆ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਦਾਣਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਚੋਗ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਜੀਵ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵੱਸ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸੇਵਕ ਜਥਾ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਦੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜਿੱਥੇ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਇਸ ਨਾਚੀਜ਼ ਜਥੇ ਨੂੰ ਆਪ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਹਦਾ ਮੁੱਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਮਾਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬੜੀ ਤਵੱਜੋ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਵੀਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਆ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਵੀਰ, ਮੇਰੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ, ਧੀਆਂ, ਮਾਤਾਵਾਂ, ਭੈਣਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚੋਂ ਬੇਅੰਤ ਮਾਣ ਮਾਇਆ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਆ ਡਾਲਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਆ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਵੀ ਇਸ ਕਲਾ ਦੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰਵੀਨ ਕਲਾਵਾਨ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਕਤ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੜਾ ਮਾਣ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਵੇਖਿਆ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਮੈਂ ਦੋ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਖੜੋ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਝੂਠੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਆਦਤ ਹੈ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਾਈਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਭੋਗ ਦੇ ਸਲੋਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਂਗਲਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵਿਦਿਆਲੇ ਚੋਂ, ਕਿਸੇ ਟਕਸਾਲ ਚੋਂ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਬੜਾ ਮਿੱਠਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਬੜੀ ਸੋਧ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ, ਮਾਣ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗਾ ਦੋ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ, ਆ ਬੱਚੀਆਂ, ਜਿਤਨੀਆਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਤਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਦੋ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਮਾਗਮ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਕਿ 300 ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਧਰਮ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਜੰਮੇ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਪਿਓ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ, ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ ਕੀ ਹੈ, ਡੇਟ ਆਫ ਪੈਲਸ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਪਰ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਖਾਲਸਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈਏ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰੇ ਕਰਮ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣੀਏ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ। ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਇਹ ਲੋਕ ਸੁਖੀ ਪਰਲੋਕ ਸਹਿਜੇ, ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਮਿਲੇ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ, ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰਪੂਰ ਕਰਨ, ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਤ ਵਿੱਚ ਭਰਪੂਰ ਵਾਧੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ, ਏਕਤਾ, ਇਤਫਾਕ, ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਉਮਰਾਂ, ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਦਾਨ, ਦੇਸ਼ ਕੌਮ ਦਾ ਪਿਆਰ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਿਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਭਾਵਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਸਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਤੇ ਆਦਰਸ਼ਕ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਾਪ ਗਾਇਨ ਤੇ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਸੇਤੀ ਮਨ ਵਜੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ। ਸਾਗਰ ਤਨ ਪਰਵਾਰ ਭਰੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣ ਆਈਆਂ। ਸ਼ਬਦੋ ਤਾਂ ਗਾਵੋ ਹਰੀ ਕੇਰਾ ਮਨ ਜਿਨੀ ਵਸਾਇਆ। ਕਹਿ ਨਾਨਕਿਆਂ ਨਾ ਦੁਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਏ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ। ਹਰਿਆਲ ਰਹੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਨਾ। ਅੰਗੀਕਾਰੋ ਕਰੇ ਤੇਰਾ ਕਾਰਜ ਸਭ ਸਵਾਰਨਾ। ਗਲਾ ਸਮਰੱਥ ਸੁਆਮੀ ਸੋ ਕਿਉ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ। ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿ। ਕਾਕਾ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕਿਛ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਸੋ ਪਾਵੇ। ਸਦਾ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵੇ। ਨਾਮ ਜਿਨ ਕੇ ਮਨ ਵਸਿਆ ਵਾਜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਨੇਰੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿ। ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ। ਸਾਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ ਜਿਨ ਭੁੱਖਾ ਸਭ ਗਵਾਈਆਂ। ਕਰ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਖ ਮਨ ਆਏ ਵਸਿਆ ਜਿਨ ਇੱਛਾ ਸਭ ਪੁਜਾਈਆਂ। ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰ ਵਿਟੋ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਇਹ ਵਡਿਆਈਆਂ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ ਸ਼ਬਦ ਤਰੋ ਪਿਆਰੋ। ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ ਵਾਜੇ ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ ਘਰ ਸੁਪਾਗੇ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੇ ਕਲਾ ਜਿਤ ਕਰ ਧਾਰਿਆ। ਪੰਜ ਦੂਤ ਤੁਧ ਵਸ ਕੀਤੇ ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਮਾਰਿਆ। ਕਾਰਮ ਪਾਇਆ ਤੁਧ ਜਿਨ ਕੋ ਸੇ ਨਾਮ ਹਰ ਕੇ ਲਾਗੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਤੈਸ ਕੋ ਆਤਿਤ ਕਰ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ। ਅਨੰਦ ਸੁਣੋ ਬੜ ਭਾਗਿਓ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਵਸੂਰੇ। ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਭੈ ਸੱਚੇ ਪੂਰੇ ਗੋਤੇ ਜਾਣੀ। ਸੁਣਤੇ ਪਨੀਤ ਕਹਤੇ ਪਵਿੱਤ ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰੇ। ਫਿਰ ਵੰਦ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ। ਸੁਣਤੇ ਪਨੀਤ ਕਹਤੇ ਪਵਿੱਤ ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰੇ। ਫਿਰ ਵੰਦ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।